इस लैसन विच असीं बहुभुज अते इसदे गुणां बारे पढ़ांगे। बहुभुज मतलब कि पॉलीगन्स। तो असीं पॉलीगन्स ते इसदियां प्रॉपर्टीज़, उन्हां दीयां विशेषतावां की हुंदियां हन, उन्हां बारे इस लैसन दे विच पढ़दे हां। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सब तो पहला पॉइंट जिहड़ा साडे दिमाग दे विच आउंदा है, तो असीं ये सोचण लग जांदे हां कि बहुभुज हुंदे की हन, पॉलीगन्स की हुंदे हन। तो पॉलीगन्स जिहड़े हन सिर्फ अते सिर्फ रेखाखंडां नाल बणीਆਂ ਬੰਦ आकृतियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। रेखाखंडां नाल बणी ਬੰਦ आकृति ਨੂੰ ही ਅਸੀਂ बहुभुज कह ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ, मतलब किसी पासों कोई आकृति ओपन नहीं है। तो ये सारिया आकृतियां साडे कोले बहुभुज दीयां उदाहरणां हन। इत्थे तुसीं कुछ आकृतियां देख रहे हो, ये भी बंद आकृतियां हन, पर ये जिहड़ियां आकृतियां हन ये सिर्फ रेखाखंडां तो मिल के नहीं बणीਆਂ, इस दे विच कुछ वक्र भी आउंदे हन। जिस तरह कि तुसीं देखो आ जिहड़ा आकृति दा भाग है ये वाला एक रेखाखंड नहीं है, ये एक वक्र है। तो जिहड़ी भी बंद आकृति दे विच रेखाखंडां दे नाल कोई वक्र भी आ जाए तो असी उसनूं बहुभुज नहीं कहते। इस तरह इस दूजी आकृति दे विच देखो तुसीं, इत्थे कुछ रेखावां तो है साडे कोले सीधियां, पर इस आकृति दे विच वक्र भी है, मतलब गुड़ाई है इस तरह। तो इस तरह दी आकृतियां नूं असीं बहुभुज नहीं कहते। आओ हुण असीं बहुभुजां दे कुछ नावां बारे भी जाणदे हां। बहुभुजां दीयां भुजावां की गिणती के आधार पर असीं उन्हां दे कुछ नाम रखे हुंदे हैं। जिस तरह इत्थे तुसीं देख रहे हो, एक बहुभुज है, इसकी 1 2 3 अते 4 भुजावां हन। इस तरह की आकृति जिस दियां 4 भुजावां होण असीं उसनूं चतुर्भुज कह दिंदे हां। तां ये जिहड़ा चतुर्भुज है ये भी एक तरह का बहुभुज हुंदा है। 4 भुजावां वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाउंदा है। दूजी आकृति देखते हैं। इत्थे देखो 1 2 3 4 5, इस बहुभुज दीयां 5 भुजावां हन। तो इस तरह के बहुभुज नूं असीं पंचभुज कह दिंदे हां। 5 भुजावां वाला बहुभुज पंचभुज। तो जे असीं अगली आकृति देखिए तो इत्थे साडे कोल 1 2 3 4 5 ते 6 भुजावां हन। तो असीं इसनूं 6 भुज कह दिंदे हां। 6 भुजावां वाला बहुभुज 6 भुज, 5 भुजावां वाला बहुभुज 5 भुज। इस तरह ही असीं अगला बहुभुज देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 ते 7, इस बहुभुज दीयां 7 भुजावां ने। इस करके असीं इसनूं सतभुज भी कह सकते हाँ, या असीं इस तरह कई बार कह दिंदे हां कि 7 भुजावां वाला बहुभुज। अगली आकृति देखो, इत्थे भुजावां गिणो 2 3 4 5 6 7 ते 8। ये साडे कोले 8 भुजावां वाला बहुभुज, मतलब कि 8 भुज हो गया। जिहड़ी बहुभुज दीयां भुजावां दी गिणती हुंदी है असीं उसनूं अखर n नाल दर्शाउने हैं, छोटे अखर n नाल। मतलब चतुर्भुज दे लई साडे कोले n कितना हो जाएगा, इहदे लई साडे कोल n हो जाएगा 4। पंचभुज लई n साडे कोले होएगा 5। 6 भुज लई साडे कोल n की कीमत होएगी 6। 7 भुज लई साडे कोले n की कीमत बिल्कुल ठीक 7। ते 8 भुजावां वाला जिहड़ा 8 भुज है इहदी साडी n की कीमत हो जाएगी 8। तो बहुभुज दीयां भुजावां नूं अंग्रेजी के अखर n नाल दर्शाउने आ, ते इत्थे असीं बहुभुजां दीयां भुजावां नूं गिण के n की कीमत पता कर सकते हैं। पहलां असीं देखिया सी कि कुछ बहुभुज सीगे साडे कोले, ते उन्हां बहुभुजां दीयां भुजावां वक्रियां वक्रियां सी। देखो भुजा पहली दूजी तीजी चौथी इन्हां दी लंबाई एक समान नहीं है। जे तुसीं पंचभुज दे विच देखो तो हरेक भुजा की लंबाई वक्री वक्री है। इस तरह ही 6 भुज दे विच, इस तरह ही 7 भुज दे विच, ते इस तरह ही 8 भुज दे विच हरेक भुजा वक्री वक्री लंबाई दी है। पर की होवे जे बहुभुज दीयां भुजावां दी लंबाई असीं बराबर कर दईए। आओ देखते हैं। इत्थे मेरे कोल 3 भुजावां वाला बहुभुज है, तो 3 भुजावां वाले बहुभुज नूं असीं की कहने आ, ये तुहानूं सारिआं नूं पता है। इसनूं असीं कहने आ त्रिभुज। पर यह एक खास तरह का त्रिभुज है जिस दे विच पहली
दूजी ते तीजी भुजा की लंबाई बराबर है। मतलब भुजा 1 की लंबाई, भुजा 2 की लंबाई तो भुजा 3 की लंबाई बराबर है। यह है तो एक त्रिभुज, पर एक विशेष तरह का त्रिभुज बन गया जिस दी तिन्ने भुजावां बराबर हैं। तो असी इसनूं कह दिंदे हां कि यह साडे कोले समभुजी त्रिभुज है। समभुजी त्रिभुज का मतलब होया कि इस दियां तिन्ने भुजावां बराबर हैं। तो इस प्रकार साडे कोल एक टर्म आउंदी है सम बहुभुज। तो सम बहुभुज का मतलब की होया, इस तरह का बहुभुज जिस दियां सारियां भुजावां बराबर हो, सम बहुभुज। तो इत्थे साडे कोले जिहड़ा एक बहुभुज है, इस दियां 3 भुजावां ने तो इस दियां सारियां भुजावां बराबर ने, तो असीं इसनूं समभुजी त्रिभुज कह दिंदे हां। जिहड़ा दूजा बहुभुज साडे कोले दिख रहा इत्थे, इहदे विच भुजावां की गिणती है 1 2 3 ते 4। ये जिहड़ियां भुजावां ने ये बराबर भी ने, तुहानूं देखण ते पता लग रहा होगा कि जिहड़ियां भुजावां ने ये बराबर ने। तो यह 4 भुजावां वाला सम बहुभुज है। तो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इसनूं पहलां ही पछाणदे होवोगे। इसनूं असीं वर्ग कहने हैं। 4 भुजावां वाला सम बहुभुज, ये साडे कोले आ गया वर्ग। हुण इस तो बाद 5 भुजावां वाला पंचभुज है साडे कोले, जिस तरह कि असीं पहलां भी देखिया सी। पर क्योंकि इस दियां असीं सारियां भुजावां की लंबाई बराबर ले ली है, तो इस तरह के बहुभुज नूं असीं कह दिंदे हां सम पंचभुज। सम का मतलब होया समान या बराबर, तो पंचभुज तो असीं पहलां ही देखिया सी कि 5 भुजावां ने तो पंचभुज होएगा। आओ कुछ होर उदाहरणां भी देख लैंदे हां। इत्थे तुसीं देखो 1 2 3 4 5 ते 6 भुजावां हैं इस बहुभुज दीयां। ते इन्हां दी विशेषता भुजावां दी यह है कि ये सारियां भुजावां बराबर हैं। तो सारियां भुजावां बराबर वाला बहुभुज असीं हमेशा सम दे नाम नाल शुरू करते हैं। तो यह साडे कोले हो गया सम 6 भुज। इस तरह ही इत्थे असीं 7 भुजावां वाली आकृति लई है। तुसीं गिण के देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ते 7। 7 भुजावां वाली आकृति नूं असीं सतभुज कहंदे सी, पर क्योंकि इस दियां 7 भुजावां बराबर भी हैं, इसलिए असीं इसनूं कहांगे सम सतभुज। इस तरह ही असीं इत्थे 8 भुजावां लईआं हैं 1 2 3 4 5 6 7 ते 8 ते 8 दियां 8 भुजावां बराबर हैं। तो असीं इसनूं कहांगे सम 8 भुज। तो हुण इत्थे ये पॉइंट मैनूं लगदा है कि तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो गया कि जे किसी बहुभुज दीयां सारियां भुजावां समान होण तां असीं उस दा नाम सम दे नाल शुरू करदे हां। वर्ग के केस दे विच असीं इसनूं वर्ग कह दिंदे हां, पर बाकी असीं सारिआं दे नाम सम दे नाल शुरू कीते हैं। सम अखर तो सानूं आइडिया मिल जाता है कि इस दियां भुजावां बराबर हैं। बस बहुभुज ते सम बहुभुज दे विच यही फर्क हुंदा है। बहुभुज दीयां भुजावां बराबर नहीं हुंदियां ते सम बहुभुज दीयां भुजावां बराबर हुंदियां हैं। आओ हुण अगली कॉन्सैप्ट वल वधदे हां। किसी बहुभुज दे असीं अंदरूनी कोणां दा जोड़ पता करना होवे तां असीं ओह किवें पता करांगे? तां फिर देख लैंदे हां। इत्थे असीं एक 4 भुजावां वाला बहुभुज यानी कि एक चतुर्भुज लिया है। तो असीं पता करना चाहुंदे हां कि इस चतुर्भुज दे सारे अंदरूनी कोणां दा जोड़ कितना होएगा। तो मैं इन्हां दे कोणां दे नाम रख देवां कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 ते कोण नंबर 4। तो असीं पता करना चाहुंदे हां कि ये चारे कोणां दा जोड़ कितना होएगा। मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 ते प्लस कोण 4, इसकी कीमत कितनी होएगी। मैं एक ट्रिक की वरतों करदा। मैं इस चतुर्भुज के एक शिखर नूं दूजे शिखर नाल मिलाउंदी हुई एक रेखा खिंच देना, मतलब एक विकर्ण की रचना कर देना। तो इस तरह करन नाल मेरे कोल ये जिहड़ा चतुर्भुज है 2 भागां दे विच वंडिया गया है। इहदा एक भाग ये तुहानूं नज़र आ रहा, आ साडे कोले दूजा भाग हो गया। जे तुसीं पहले भाग नूं देखो ध्यान दे नाल, तां जिहड़ा पहला भाग है ये साडे कोले एक त्रिभुज की शक्ल बनती है।
ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਕਰਨ ਡੀ ਬੀ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਡੀ ਬੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਏ ਡੀ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਏਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੀ ਸੀ ਡੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੰਬਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 180 ਤੇ 180 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਭੁਜ ਸੀਗਾ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? n ਬਰਾਬਰ 4। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹਨ? 2। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਹਨ 2। ਜੇ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਚਭੁਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਚਭੁਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੰਚਭੁਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ? ਆਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ 1 2 ਤੇ 3 ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਚਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 5, ਤਾਂ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ 5 ਤੇ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ 3। 3 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੰਚਭੁਜ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਚਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੂਜਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਤੀਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੰਚਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਗੁਣਾ 3 ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਏਗਾ 540 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 540 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਚਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ 6ਭੁਜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 6ਭੁਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ 6ਭੁਜ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 6ਭੁਜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ 6, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ? ਆਓ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇ 1 2 3 ਅਤੇ 4। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 6ਭੁਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 4। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 6ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ 18 ਚੌਕ 72, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 720 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 6ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ 720 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ
ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ 180 ਡਿਗਰੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ? 4 ਵਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ 180 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ 6 ਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 720 ਡਿਗਰੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 4, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਲਿਆ ਤਾਂ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਈ 5 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਸੀ 1 2 ਤੇ 3। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3। ਜੇ ਮੈਂ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ n ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ 6। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ? 1 2 3 4। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦੇ ਹਨ 4। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਹਨ 2। ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 5 ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਹਨ 3। ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਹਨ 4। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 4 ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2। ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੱਟ 3। ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੱਟ 4। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਭੁਜ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਲਵਾਂ, n ਬਰਾਬਰ 10 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 2 ਘੱਟ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏ 12 ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਨਗੇ 10 ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ n ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ n ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ? ਸੋਚੋ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਘੱਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ n ਤਾਂ n ਤੋਂ 2 ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ n - 2। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ n - 2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 180 2 ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 180 ਗੁਣਾ 2। ਜੇ 5 ਭੁਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 180 ਗੁਣਾ 3। ਜੇ 6 ਭੁਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 180 ਗੁਣਾ 4। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਸੀ n - 2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੇ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 180 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ n ਹੋਏਗਾ 4। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 4 - 2, ਮਤਲਬ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 180 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2 × 180 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਭੁਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਣ ਨੂੰ x ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ x ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ x ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਵੀ x ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 360 ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗਾ? 360 ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 × 36, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? 4 ਨਾਲ। ਤੇ 4 ਕੀ ਹੈ? ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਕੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 5 - 2 × 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, 5 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, 3 × 180 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 540 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਇਆ 540 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ? 1 2 3 4 5। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 108 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮ ਪੰਜਭੁਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ 108 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ n, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ n - 2 × 180 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? 5 ਨਾਲ। ਤੇ 5 ਕੀ ਹੈ? 5 ਹੈ n ਦੀ ਕੀਮਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ n ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੂਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, n - 2 × 180 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ n, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸੂਤਰ ਆਇਆ, n - 2 × 180 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ n। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ 6 ਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮ 6 ਭੁਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਮ 6 ਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ n = 6, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ n-2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ n, ਤੇ n ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ 6। ਤਾਂ n ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 6-2 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ 6। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 4 ਗੁਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ 6। ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6 ਤੀਏ 18, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 30, ਤੇ 30 ਚੌਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 120 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਬਾਹੁਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ 120 ਡਿਗਰੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਬਾਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਭੁਜ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਨੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹਨ, ਆਹ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹਨ। ਆਹ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਹਨ, 1 2 ਤੇ 3, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਹੁਭੁਜ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੇ 2, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਹੋਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਆਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤਲ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਕੇਵ ਪੋਲੀਗਨ। ਦੂਜਾ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਆਓ ਤੀਜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣ, ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।